quá sau cái sự kiện thì chết. Nhưng mà đồ anh đẹp lắm, đồ bình thường sự kiện nhiều lắm chị. Nhưng mà đó là không phải anh không có luôn không? Không nhìn thấy Hà Duy thì có Hà Duy. Để em thử đọc lại xem em nhìn này. Rồi em làm tay trái. 아, Đây là chỗ ăn. 밑에 이렇게 도시락이 있네? 어, 12시 때는 우리 점심 먹고요. 같이 드실래요? 오늘 괜찮지? 오늘 그 무슨 원래는 밥 그 베트남 음식 같은 거는 먹는데 근데 오늘 좀 다른 스타일이네. 드세요. 드세요. Hai bà về trước chị yêu anh Hàn Quốc đúng không? kinh chưa? kinh. 옛날에 그 남자친구 한국 사람 아, 그래? 네. 4년 전에? 그래서 한국말 좀 알지? Còn bây giờ thì sao? Bây giờ Việt Nam Mỹ. Anh người Hàn Quốc nó có được tính là tình đầu không chị? Hay tình thứ mấy à? Không nhớ số bao nhiêu. Chị em không có số để tính. Cứ từ từ, biết đâu một lúc nó lại dồn dập. Nghe không đến giờ cần thiết gọi thì nó lại bị nên là anh ấy chỉ cần ba em biết mà tiếng Anh luôn là như thế 3 lần là như thế là anh ấy sẽ có cách khắc phục. Hôm trước cái màn hình của chị bị vỡ á, đấy là thứ 3 anh nhắc chị không có đi sửa được, anh ấy nói thằng Kỳ sẽ đi sửa ngay. Nhưng mà món này thì bên này tự nấu hay là mua? Đặt Sinh nhật ai đây? Ủa cái tí có sinh nhật à? Xong rồi là. Ủa xong rồi hả? Chị muốn ăn không? Có. Ăn đi. Ăn nhá. Được rồi, trời đất ơi, thôi được rồi. Ăn. Chị đừng. Đúng rồi. Em là bị vậy đó. Chị làm gì sai là đó. Anh gửi xe vào đây anh đi vào phần G giúp em nhé, phần lễ tân á. 지금 그 뭐지? 법인장님 사줬던 그 핸드폰 아마 왔어. Cái bác 512 không sao. Năm một thai đi. 선물 Ra 받은 số 거야? lượng chị không nhiều lắm. 법인장님 왜? 그냥 좋은 날. 그냥 좋은 날? 왜냐면 나 지금 용량이 많이 없어. Anh ở bên nào đấy? 사진 휴대폰. 찍는 em ở đây. 거 저장 bên Bạch Long bên nào? 그 em 공간이 quen anh, 없으니까 그래서 anh gì nhỉ? Em chả nhớ. 답답해요 Thì 법인장님이 anh ấy 그래서 bạn 좀 thân với 오는 cả 아침에 sếp em. 사준 거라고. Hôm trước anh vừa lấy một cây, hai hôm trước. Chị thì sếp không tặng chị hả? Đúng rồi. Có chồng rồi nghỉ. Chị có buồn không? Không buồn tí nào. Em muốn hai thì Bye bye. See you again. Coi TV. Thế ngày 27 là coi có tham gia được không? 27 hả? Tham gia gì? Sinh nhật của viện đó. À, ok. Có gì cô sẽ nói trước nha. Thì cái thiệp mời là có rồi đó. Tức là thiệp mời online thôi nha, giấy Hoa không làm ha. Thì Ok. lát nữa Hoa gửi trong Facebook này. Ok. Em Hoa đi đâu rồi? Em cũng không biết nữa. Đi đâu ta? Nãy giờ anh chưa đi ăn hả anh? Anh ăn rồi. À đi ăn rồi. Em ăn chưa? Dạ ăn. Ăn rồi hả? Chị Hoa, anh có cần em gọi chị Hoa? Không sao, không sao. Chắc là sẽ đã. 여기 한국 환자 수술 많이 했어. 아, 그래? 어떤 수술? 성형? 성형, 눈, 코, 립스틱. 왜냐면 지금 예를 들면 그 한국에 가는 대신에 여기에서 하면 또 편하고 원장님은 한국 잘하는 원장님이잖아요. 아. 그래서 한국 갈 필요 없어요. 아, 그래? 매일 이렇게 바쁜가? 오늘 별로 안 바빠요. 오늘 별로 안 바쁜가? 원래는 진짜 먹는 시간도 없고 전화 계속 하고 힘들어. 근데 화는 왜 그 처음에 성형
의료 관광 시작했잖아, 그지? 그거 왜 한 거야? 왜냐하면 그 한국에 졸업한 후에 베트남에 돌아갔잖아요. 그때는 하노이로 갔어요. 이런저런 병원, 그 뭐지? 회사에서 일해봤는데요. 근데 마음이 안 들어요. 그 뭐지? 원래 베트남에서 한국 공장 많이 있잖아요. 삼성 그 파트너 하는 그 회사. 합성업체. 거기에서 일해봤어요. 윙푸키나 박닝 쪽에서. 근데 그 너무 멀으니까 제가 힘들어요. 그런 데는 월급 얼마나 줘? 그때는 달러로 1,200 정도. 1200불? 1,200불. 한국어 가능하니까? 그리고 관리도 좀 하고. 관리지. 근데 제 성격이 안 맞자. 왜냐면 제 성격이 좀 서비스 쪽에서 일해야지 그 제작 그 공장 같은 거는 제가 그 아마 안 맞으니까 그래서 아마 회사 3개 정도 바꿨어요. 그래서 하노이에서만 어떤 일이 좀 간단한 일이 그냥 돈 때문이 아니고 그냥 좀 일할 수 있는 한국 회사에 있으면 좋겠다고. 그래서 하노이에서 성형외과, 베트남 성형외과 취직했어요. 근데 거기는 베트남 사장님이 베트남 사람인데 근데 한국 원장님이 계세요. 그 통역하고 상담하고 여러 일 좀 했어요. 근데 일하다가 거기에서 환경이 안 맞아서 그만뒀어. 근데 이 분야에 너무 마음에 드니까 그래서 하고 싶어요. 그래서 한국으로 갔어요. 한국에 갔을 때 와 이렇게 그 뭐지 한국 성형외과 너무 잘하더라 그런 생각이 있잖아. 그래서 지금 베트남 사람들이 이런 그 수준을 받을 수 있으면 너무 좋고 이런 서비스를 받을 수 있으면 좋겠다고 생각이 있었어요. 근데 베트남 사람 그때는 제가 한국에 계실 때 베트남에 몇 명 왔어요. 근데 너무 힘들어요. 왜냐하면 도와주는 사람 없고 그냥 병원 잡기는 그냥 혼자서 쫓고 그리고 수술한 후에 도와주는 사람이 없으니까 그래서 너무 많이 힘들었잖아요. 그리고 그런 사람들이 돈이 많이 있는데 근데 서비스 받은 데는 많이 힘들어요. 그래서 제가 좀 생각했어요. 우리 좀 의료 관광 제대로 할 수 있으면 베트남 사람 VIP 손님들이 좀 괜찮은 서비스 받을 수 있으면 그거는 최고이죠. 그래서 의료 관광을 만들었어요. 그때는 제가 혼자서 하는 거 아니고 우리 그 같이 그 베트남 사람 그 친구분하고 같이 했어요. 그 친구분은 원래 한국에 계시고 한국 쪽에서 담당하고 제가 그 베트남에서 마케팅이나 아니면 상담 쪽에서 담당하고 그래서 6년 동안 진짜 사람이 많아요. 손님이 많아요. 왜냐하면 우리 같은 서비스 없으니까. 그리고 지금도 하고 있어요. 따로? 아니요, 같이. 같이 병원이랑 같이? 네, 의료 관광 그리고 여기 베트남 있는 병원 같이 운영하고 있어요. 그러면은 이 병원이랑은 어떻게 같이 하게 된 거야? 너무 기는데? 너무 길어? 알았어, 그건 짧게. 그 하오지밍에 왔을 때 법인장님이 만났잖아요. 법인장님이 먼 곳으로 보면 병원 있어야 돼요. 베트남에서. 왜냐하면 지금 한국으로 의료 관광에 갈 수 있는 사람이 많이 없잖아. 돈도 많고 불편한 점이 있으니까. 그래서 만약에 우리 베트남에서 큰 병원 한국처럼 한국 잘하는 원장님 여기 모이면 우리 잘할 수 있어. 그런 병원이 있으면 손님 많이 있을 거라고 생각했었어요. 그래서 병원을 만들었어요. 근데 병원이 설립하기 위해 우리 아마 2년이나 3년 정도 준비했어요. 그냥 당분간 준비하는 거 아니고 3년 계속 그 인력이나 그 위치 잡는 것으로 그치고 그리고 다 준비하는 부분은 거의 2년 동안 준비했어요. 오래 걸렸네? 그래서 근데 지금 우리 괜찮은 점이 한국 원장님 너무 잘하니까 그래서 왔던 손님분들이 대부분 마음에 들어요. 만족해요. 여기는 베트남 가격보다 2배나 3배 정도 비싸요.
많이 비싼가 보네. 네, 왜냐하면 베트남 원장님 수순해준다면 100만 원이라면 한국 원장님 수순해준다면 200이나 300 정도. 그러면 베트남에 사업할 때 조심해야 될 부분 혹시 이거는 조심해야 된다. 생각 좀 해야 되겠네. 조심하는 것보다는 우리 시장 조사 좀 제대로 해야 돼요. 예를 들면 지금 병원을 만들려고 하면 베트남에서 있는 병원 좀 시장 조사 제대로 안 하면 어떻게 마케팅 하는지도 방향이 없으면 못 하는 거예요. 조심하는 것보다 우리 좀 준비하는 부분에서 제대로 해야 돼요. 제 생각에는 베트남 시장이 환반해요. 빨리 바꿔요. 빨리 변해. 빨리 변해요. 조사할 때 이런 상황이 있는데 근데 한 달 뒤에 바꿀 수도 있어요. 그래서 우리 그런 상황이 변동할 수 없으면 우리도 막 할 수 있어요. 그러니까 빠른 변화에 잘 맞춰 가야 되는 거잖아. 그지? 그런 뜻이. 일단 오늘 화 이제 또 준비해야 되잖아. 바쁘잖아, 그지? 나 지금 피부가 올라가서 피부 좀 만들어 가려고. 그래서 이제 촬영은 여기까지 하고 다음에 또 뭐 기회 있으면 또 촬영을 한 번 더 하지. 우리 그 생일 파티 참석할 수 있으면 너무 좋겠어요. 알았어. 노력할게. 그때 왜냐면 손님이 오시거든. 일요일에. 일요일날 한국에서 손님 오시거든. 손님 몇 명 있어요? 1명. 그러면 같이 참석할 수 있으면 알겠어. 한번 물어볼게. 한번 물어보고 같이 올 수 있으면 올게. 안 디냐? 나 간다. 들어가. 알았어.